ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਊਗਾ ਉਸਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਹੈ ਬਰੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆਏ ਸੀ ਸਭ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ भाई हम ये ना लाइसेंस है फिर उनको अपना होगा पुरानी रखी केस अपने साथ सुना होगा पुरानी नीति नवी लगी जब सिमरन आया सिमरन कितने काम करता है सर लाइसेंस बनवाना सीगा मैं कल आया सीगा मैनू कहते कल आइयो तो वो लेके आना साथ में ये प्रॉपर्टी टैक्स का लैटर तो मैं लेके आया साथ में हूँ कहते छुट्टी दे बंदा टैक्स जमा कराउण आउंदी है पर उत्थे एक तिल करा देना जिहड़ा कि क्लर्क की पोस्ट ते लग्या होया वो किदां बंदे नाल बदतमीजी करदा जिहड़ा उत्थे बैठा इंस्पैक्टर है वो पार्टी चाह मंगा रहा तो वो बंदा कहना भाई साहब तुसीं बाहर निकलो ये चाह च कोई नहीं मिलनी उदां तां कारपोरेशन कहती है कमिश्नर साहब कहते हैं कि सानूं पैसों की बहुत जरूरत है इस करके असीं वध तो वध लोकां नूं बेनती करके पैसे जमा करवाइए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਵਰਗੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਕਲਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ मैं तो इस सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद करने दे विच मैं प्रसिद्ध हाँ कि ना पैसा लेना है ना पैसा देना है और मेरी तो अक्सर नगर निगम के इस 20 जोन की पूरे लुधियाने के विच सारे जोनों के विच रस्साकशी चलती रही है लड़ाई चलती रही है कि ये लोग उस फाइल नूं क्लीयर करने विच कितनियां रुकावटां खड़ियां करते हैं जिहदे विच पैसे ना लगे होण पर तिलक राज ने यह सुनते ही इन्हों के नाल बदतमीजी की और इन्हों कहा भी इत्थे कोई चाह चू नहीं मिलनी तो कमरे से बाहर हो जा टैक्स देने वालों के नाल जे किसान अन्नदाता है देश पालदा है तो टैक्स भी एक दाता है वो भी पूरा देश पालदा है ये अपनी ड्यूटी के नाल ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जिथे विजय जैन जी के नाल उन्हां दी मर्यादा नूं ठेस पहुंची है उत्थे ड्यूटी के नाल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है मैं कमिश्नर साहब के अगे और मेयर साहब अगे ये मंग करदा कि पूरी इंक्वायरी करके तत्थां दी घोख करके तिलक राज उपर बनदी कार्रवाई की जाए टैक्स जमा कराउण आउंदी है पर उत्थे एक तिलक राज देना जिहड़ा कि क्लर्क की पोस्ट ते लग्या होया वो किदां बंदे नाल बदतमीजी करदा जिहड़ा उत्थे बैठा इंस्पैक्टर है वो पार्टी चाह मंगा रहा तो वो बंदा कहना भाई साहब तुसीं बाहर निकलो ये चाह च कोई नहीं मिलनी उदां तां कारपोरेशन कहती है कमिश्नर साहब कहते हैं कि सानूं पैसों की बहुत जरूरत है इस करके असीं वध तो वध लोकां नूं बेनती करके पैसे जमा करवाइए ਜਿਹੜੇ लोग पैसे देण आउंदे आ जे उन्हां नाल कलर्क वर्गे तिलक राज कलर्क है कोई ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ पार्टी ਨਾਲ बदतमीजी करनगे ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ मैं तो इस सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद करने विच मैं प्रसिद्ध हाँ कि ना पैसा लेना है ना पैसा देना है और मेरी तो अक्सर
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ 20 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਚੂਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਮ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਰ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EMPLOYEE ਹੈ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕਿ 21 ਨੰਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दो गाड़ी में सवेरे 9:15 बजे वापस चले गए, 9 ਵਜੇ ਖੜ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆइयो ਤੇ वो लेके आना साथ में ਇਹ प्रॉपर्टी टैक्स का लेटर। तो मैं लेके आया साथ में, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਗੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਵਰਗੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਕਲਰਕ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 20 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਨਾਊਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਜੀ, ਜੋ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੋਈ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ EMPLOYEES ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਬਾਟੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਜੀ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਮੰਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਚੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ? ਕੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ, ਉਧਰ ਚਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਮੈਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ EMPLOYEES ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਲਰਕ ਨੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।